बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमेरिका तो शहजाद बाजवा। जनाब इस वेले अमरीका के टाइम के मुताबिक रात के 2:15 बज चुके ने ते इस टाइम असी हुण जिहड़ा अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं डेलवर तो लैके कैनेडा तक। ते इस सफ़र के दौरान दे विच जिहड़ा है ना जी रस्ते दे विच जिहड़ी स्टेट आएगी वो आएगी, पहले आएगी पेंसिल्वानिया तो बाद आएगी न्यूयॉर्क स्टेट। ते असी ये दोवें स्टेटां नूं जिहड़ा है ना जी अपना क्रॉस करदे होया असी पहुंचांगे न्यूयॉर्क स्टेट दे आखिरी शहर बफलो दे विच। ते बफलो जनाब आखिरी शहर है अपना इस साइड दे उत्तों अमरीका वाली साइड दे उत्तों। इस तो बाद जिहड़ा है ना जी बार्डर ते बार्डर तो बाद नाल जिहड़ा है कैनेडा दा जिहड़ा है ना जी वो शहर शुरू हो जाता वे नियाग्रा फॉल। ते सानू जनाब ये सफ़र जिहड़ा है तकरीबन 450 मील लंबाई दे विच है वे। ते तकरीबन जिहड़ा है ना जी 8 घंटे का सफ़र है। ते जे अगर असी रस्ते दे विच घंटा 2 घंटा और स्टे भी करिए बड़े आराम दे नाल जाइए, चूंकि रात का भी सफ़र है और लंबा सफ़र है, एहतियात दे नाल भी जावांगे इंशाअल्लाह ताला। ते तकरीबन 9-10 घंटे का सफ़र है। असी 9-10 घंटे दे विच असी जिहड़ा है ना जी उत्थे पहुंच जावांगे। कैनेडा के रस्ते दे विच तुसीं बदलों का नज़ारा देखो, मौसम देखो, इत्थे कितना प्यारा, कितना हसीन तरीन सुबह का मंजर और बदल जनाब किस तरीके के नाल जिहड़ा है ना बहुत करीब हो गया। जिहड़ा बफलो जिहड़ा वे ये न्यूयॉर्क का आखिरी शहर है जी। ते न्यूयॉर्क स्टेट तुसीं देख लवो, खाली न्यूयॉर्क शहर ही कोई नहीं, न्यूयॉर्क स्टेट है बहुत वड्डी जिहदे कमो बेच 40-41 जिहड़े ने शहर ने, जिहदे विचों ये बफलो भी जिहड़ा है ना जी एक शहर है। ते न्यूयॉर्क दा वैसे कैपिटल जिहड़ा वे अल्बनी है। मलाई दे विच बनिया होया पुल जिहड़ा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वेले असीं हुण पुल दे उत्तों जा रहे हैं। तुसीं नाल नज़ारा उसका भी देख सकते हो। जिहड़ा पुल दो पासे पुल बनिया होया जी। लो जनाब ए ड्यूटी फ्री शॉप है। इतों अमेरिका वालों जिस वेले असीं कैनेडा दे विच दाखिल होने उस तो पहले ड्यूटी फ्री शॉप है। इत्थे असीं जरा स्टाफ किया ते असीं खरीदना तो खैर कुछ नहीं सी इतों, लेकिन असीं अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पासपोर्ट वगैरह वो रेडी किए ने इत्थे, ताकि इत्थों 5 मिनट दूर ही हुण सिर्फ बार्डर है जिहड़ा कैनेडा दे विच असीं दाखिल होवांगे। ते वो सरकार जिहड़ा है ना जी असीं उत्थे दिखावांगे, फिर साडी एंट्री हो जाएगी। 10 घंटे के सफ़र तो बाद असीं इत्थे पहुँचे हैं जी। पूरे रात 2 बजे चले तो इस वेले दिन के 12 बजे पे ने। 10 घंटे के सफ़र के उत्ते असीं पहुँच चुके हैं। तो इस तो बाद अगे असीं बार्डर क्रॉस करके ते नियाग्रा फॉल भी क्रॉस कर देंगे। तो मिसिसागा दे विच साडा पहला स्टॉप होएगा जी। जी जनाब
ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਸੱਤ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। तो अपने जितने भी ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਛੇਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੀ ਜੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਟੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੈਣਗੇ ਟੂਲ ਕਿਤਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ $6 Hey sir, how are you? How many? $6? Okay. Thank you very much, sir. Hey, your easy pass picked up. You're all set. Okay, thank you. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ।